बड़े बड़े राज ऋषि आते हैं, तो ब्रह्मर्षि होते हैं, ब्रह्मर्षि जो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, ब्रह्मांड के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं। तो इस ब्रह्मांड में बाहर से दूसरी गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से लोग आत्माएं सोल जर्नी करके आती हैं। तो इस ब्रह्मांड का ज्ञान जो ब्रह्मर्षि देते हैं वो ब्रह्म ज्ञान समझते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान समझ के वो ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं और पूरा ब्रह्मांड का आदि मध्यंत का ज्ञान समझते हैं। समय, ब्रह्मांड का समय पूरा होने से पहले ये ब्रह्मांड के परमधाम से छोड़कर वो दूसरे गैलेक्सियों में चले जाते हैं। महाब्रह्मांड, गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड, आकाश गंगाओं में चले जाते हैं। ये ब्रह्मांड छोड़ देते ब्रह्मांड का विनाश होना होता है, महाकल्प प्रलय होता है ब्रह्मांड का। तो 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। ऐसे 71 बार अर्ध प्रलय होने पर एक बार धरती पर पूरा प्रलय होता है, मनवंतर कहते हैं। मनुष्यत्रों का टाइम पूरा होता है, टोटल मनुष्य जाति का टोटल खत्म होता है, धरती पर जल प्रलय होता है और एक भी मनुष्य नहीं बचता। ऐसे 14 मनवंतर होने पर एक कल्प प्रलय होता है। कल्प प्रलय में भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करके सूर्य की 12 गुनी गर्मी बढ़ाते, अग्नि बढ़ाते, सब भूलोक, भूलोक, स्वलोक, नीचे 7 पातालोक सब जलाकर भस्म कर देते हैं। तो ये अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय एक समय के अधीन से चलता है। समय क्या होता है? 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग 4,32,000 साल के, इसका डबल द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता, इससे 4 गुना सतयुग। टोटल मिला के 43,20,000 का समय होता है चतुर्युग का, 4 युग। तो ये समय कौन निर्धारित करता है? ब्रह्मा का समय जब ब्रह्मापुरी में एक दिन होता है तब कल्प प्रलय होता है। तो ब्रह्मा का 100 साल ब्रह्मांड की आयु होती है। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक निर्धारित। तो पर ब्रह्म परमेश्वर जो ब्रह्मांड का निर्गुण निराकार है, निराकार शिव कहेंगे हम, तो वही करता है। मगर वो तो ऑटोमेटिक, ये जैसे साइंस वाले कहते हैं ना कि ऑटोमेटिक उन्होंने बनी बनाई दुनिया है, भक्ति मार्ग वाले भी कहते हैं कि बनी बनाई, बनता है बिगड़ता है। अर्ध कल्प प्रलय के ऊपर महाकल्प प्रलय होता है तब निराकार शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। ऐसी तरह महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, तो महाकाल प्रलय होता है। तो ये सब क्या भगवान ही करवाता है? अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकाल प्रलय, ये सब भगवान ही करवाता है, सब कुछ वही करवाता है। तो क्या वो तानाशाह नहीं कहा जाएगा? जब अपनी मर्जी से ही ब्रह्मांड को चलाता है तो तानाशाह नहीं कहा जाएगा। देखो, वो तानाशाह नहीं है तो ब्रह्मांड की हर कोई चीज़ का एक नियत समय होता है। जैसे मनुष्य भी अपने डेली कर्म करते हैं, तो उसमें अपनी कर्म की फिलोसॉफी अपनी होती है। ज्ञान भी उठाता है तो वो क्या अपनी मर्जी से ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम जा सकता है। हर कोई आत्मा, मनुष्य आत्मा भी अपनी मर्जी से ऊपर परमधाम तो जा सकता है। तो उसमें कोई ये जबरदस्ती तो नहीं है कि तुम इसी ब्रह्मांड में, इसी धरती पर रहो, मृत्युलोक में रहो, जन्म मरण के चक्र में आते रहो। तो जन्म मरण के चक्र में ब्रह्मांड का पहला परात कितना साल का होता है? 1555 खरब साल का होता है पहला परात। 50 साल ब्रह्मा का पूरा हो गया, दूसरे परात चलता है। तो दूसरा परात का भी ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर का कलयुग चल रहा है। तो समय जो है वो निर्धारित होता है। ब्रह्मा का 100 साल का समय निर्धारित होता है, हर ब्रह्मांड का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी ये निर्धारित होता है। पूरी अनंत कोटि ब्रह्मांड भी महाकाल प्रलय में उसका भी विनाश होता है। इसी तरह गैलेक्सी माना आकाशगंगा का भी विनाश होता है, यूनिवर्स माना परम महाब्रह्मांड का भी विनाश होता है, मल्टीवर्स का भी विनाश होता है। तो एक समय निर्धारित होता है जब क्रिएटर के पास, जो ब्रह्मांड क्रिएट करता है, महाब्रह्मांड क्रिएट करता है, परम महाब्रह्मांड क्रिएट करता है, मल्टीवर्स क्रिएट करता है, तो उनके पास जितनी पावर होती है तब तक चलता है। फिर जब उसके पास पावर लगभग खत्म होने आती है तब वो विनाश कर देता है। फिर वही अपनी पावर को जो सर्जन करता है विसर्जन कर देता है, जो सर्जन करता है विसर्जन, सर्जन विसर्जन, सर्जन विसर्जन, ये समय चलता रहता है। तो क्या
उसको हम सर्जन विसर्जन करने वाले को तानाशाह कहेंगे? वो उसके अंदर एक रिकॉर्डिंग पड़ा है, जैसे निर्गुण निराकार शिव के अंदर भी एक रिकॉर्डिंग पड़ी है, उसको ब्रह्मांड का सर्जन विसर्जन करना आता है, बस और कुछ नहीं आता उसको। सर्जन विसर्जन ब्रह्मांड बनाता है, बिगाड़ता है, ब्रह्मांड बिगाड़ता है, इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनता है, बिगड़ता है। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। तो महाशिव की महाब्रह्मांड का एक समय, एक सेकंड बराबर, एक सेकंड में अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो ये सब निर्धारित है, सब रिकॉर्डेड है, इसलिए उसमें तानाशाही नहीं कहेंगे। जब ये सब चीज़ें निर्धारित समय से चलती है तो उसको तानाशाह नहीं कहेंगे। या मनुष्य को जबरदस्ती कोई भगवान विनाश नहीं करता, मनुष्य आज़ाद है, इंडिपेंडेंस है, कोई उसकी फ्री विल है, उसमें वो मनुष्य के कर्मों में वो कोई आधार नहीं डालता, धरती पर वो नहीं झाड़ हिलाता या धरती पर ये करता है। वो निर्धारित समय होता है, जब निर्धारित समय में जब होता है तब ब्रह्मा विष्णु शंकर अपना काम करते हैं, इसलिए उसको तानाशाह नहीं कहते। वो निर्धारित है, सबके पहले जो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, उनको सब कुछ पता होता है, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्मांड जब विनाश होना है, निकल जाते हैं, महाब्रह्मांड से भी, गैलेक्सी से बाहर निकलते हैं, यूनिवर्स में चले जाते हैं। जब यूनिवर्स का विनाश होता है तो उसके ऊपर ग्रेट यूनिवर्स में जाते हैं, और ग्रेट यूनिवर्स का विनाश होता है तो ग्रेट गेट यूनिवर्स में जाते हैं, और फिर मल्टीवर्स में जाते हैं। जब मल्टीवर्स का विनाश होता है तो दूसरे ग्रेट मल्टीवर्स में जाते हैं। तो ये मल्टीवर्स माना 100 कला की दुनिया, यूनिवर्स माना 16 कला की दुनिया, ब्रह्मांड माना 1 से 4 कला की दुनिया, महाब्रह्मांड माना 8 से 12 कला की दुनिया, यूनिवर्स माना 16 से 20 कला की दुनिया। तो जो महान आत्माएं होती हैं, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, महाब्रह्मर्षि, जिनको महाब्रह्मांड का ज्ञान है, महाब्रह्मांड का आदि मध्य का ज्ञान है, वो सब वो उसको तानाशाह नहीं कहेंगे। जो ज्ञानी है उसको तानाशाह नहीं कहेंगे। मगर जो ज्ञान नहीं है, भक्ति मार्ग में है, भक्ति माना घोर अंधेरा, ज्ञान माना प्रकाश, तो भक्ति मार्ग में जो मनुष्य है वो कहते हैं भगवान ने बारिश कराई, अब सब बह गया, अब भगवान की मर्जी, बह गया सब कुछ, सारा शहर बह गया, पानी भर गया, सब विनाश हुआ। तो ये कहते हैं भगवान ने कर रहा है, मगर वो नहीं है। नियत कर्मों में ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव करते रहते हैं। त्रिदेव हो, 3 देवता है, महादेव भी विनाश करवाता है, देवाधिदेव महादेव। तो ये सब चलता रहता है, ये निर्धारित है, क्योंकि जब धरती पर कलयुग में तमो प्रधान युग होता है तो कलयुग का विनाश होता है, नई युग की स्थापना, सतयुग आता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे चलता रहता है। तो समय का ये एक नियत है, नियत समय में अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय होते ही रहते, ये नियत ही है। तो इसको हम तानाशाह नहीं कहेंगे। और परमात्मा ना अपनी कोई धरती पर अपनी इच्छा से कुछ करता है, वो नियत ही है, ब्रह्मांड को चलाने का एक नियत समय है, इसलिए भगवान को तानाशाह नहीं कहेंगे। जो ब्रह्म ज्ञानी है वही सब जानेंगे, भक्ति मार्ग वाले तो नहीं जानेंगे। भगवान बारिश नहीं होती तो चिल्लाते बारिश करो बारिश करो, जब बारिश बहुत आती है तो फिर रुको रुको रुको, फिर लोग तो भगवान को भी गालियाँ देते हैं, भगवान को जिम्मेदार करते हैं। तो वास्तव में भगवान इन सब का जिम्मेदार नहीं होता है, वो तो पर ब्रह्म परमेश्वर परमधाम में रहता है, ऊपर रहता है, और वो कर्मातीत अवस्था में रहता है, कर्मों से परे रहता है। धरती पर जो रहते हैं वो मनुष्य कर्म बंधन में आते रहते हैं, जन्म मरण के चक्र में आते हैं। जिनको ज्ञान हो जाता है तो ऊपर के लोक में जाते हैं, भूलोक से ऊपर भूभुरलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक, परम ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम चले जाते हैं आत्माएं ज्ञान के हिसाब से। तो जिनको ज्ञान होता है, इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं जब तक ध्यान योग से नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता, मुझे ज्ञानी तो आत्मा विशेष प्रिय है। इसलिए जब ज्ञान होता है, गीता ज्ञान जो होता है उसमें सब कुछ बताया हुआ है। तो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मर्षि ऋषि होते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, मगर कोई समझ नहीं पाता ब्रह्म ज्ञान, वो लेना नहीं चाहता। माया इतनी ज़बरदस्त है, माया में फंसे जाती हैं आत्माएं, और फिर भगवान को दोष देते हैं। कई लोग तो भगवान को गालियाँ देते हैं, तो ऊपर बैठा बैठा क्या कर रहा है, हमें बचाने आ, हमारे बचाने आ। तो मगर तुम कर्म बंधन में, तुम अपने कर्मों से फंसे हो। मनुष्य अपने कर्मों से फंसता है और फिर भगवान को गालियाँ देता है, तो हमें बचा नहीं, तुम्हें ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तुम्हें ज्ञान योग से, योग बल से विकर्म विनाश करो। आत्मा का
आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, माना आत्मा जब परमात्मा से कनेक्शन करके पावर लेता है तो आत्मा में पावर आती है, और आत्मा से पावर आती है तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर चार्ज हो जाते हैं और विकर्म विनाश हो जाते हैं। कारण शरीर में सब कुछ रिकॉर्ड पड़ा है, कर्मों का हिसाब किताब कारण शरीर में रिकॉर्ड है। तो योग बल से विकर्म विनाश हो जाते हैं, पावर आती है, योग बल से आत्मा में पावर आती है, और आत्मा में पावर आने के कारण ये कारण शरीर में सब रिकॉर्ड खत्म हो जाता है, डिलेट हो जाता है, और वो आत्मा कर्मातीत बन जाती है, भावातीत गुणातीत बन जाती है, और फिर ऊपर परमधाम में चली जाती है। परमधाम माना अमरलोक, ब्रह्मलोक, जहाँ ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्मलोक में रहते हैं। ब्रह्मापुरी अलग है, जहाँ ब्रह्मा रहता है वो ब्रह्मापुरी है, वो ब्रह्मलोक नहीं है। ब्रह्मलोक माना परमधाम माना निर्गुण निराकार, जो आत्मा निराकार बन जाती है, कर्मातीत भावातीत गुणातीत होती है, तो वो परमधाम में चली जाती है। तो ज्ञान ज्ञान सुनो, आत्माओं को ज्ञान चाहिए, मगर आत्मा ज्ञान सुनती नहीं है, तो ज्ञान न होने के कारण माया में फंसती रहती है, और जब माया में फंसती हैं फिर चिल्लाती है, कर्म बंधन सामने आता तो चिल्लाती है, दुखी होती है। इसलिए ज्ञान मार्ग, ब्रह्म ज्ञानी बनो तो सब कुछ समझ में आ जाए। ब्रह्म ज्ञानी बनोगे तो समझ में आ जाएगा भगवान तानाशाह नहीं है। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారంకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మనము బాపూజీ చెప్పినటువంటి భగవంతుడు తన ఇష్టమనుసారంగా సృష్టిని నడిపిస్తాడా? భగవంతుని యొక్క ఆదేశం ఏమిటి? మనం మనం ఇష్టం అనుసారంగా జీవించటానికి కుదరదా అనే ప్రశ్న చాలామందికి వస్తూ ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో బాపూజీ ఆన్సరు ఫస్ట్ పార్ట్ విన్నారు, ఇది సెకండ్ పార్ట్. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఈ భూమి మీదకి బ్రహ్మర్షి మహర్షి పెద్ద పెద్ద రాజఋషులు వస్తూ ఉంటారు. బ్రహ్మర్షులు అంటే బ్రహ్మ జ్ఞానం ఇచ్చేవాళ్ళు, బ్రహ్మాండం యొక్క ఆది మధ్యాంత జ్ఞానం. బ్రహ్మాండం బయట ఏదైతే ఉన్నదో గెలాక్సీ, యూనివర్స్, గ్రేట్ యూనివర్స్, అక్కడ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు ఏదైతే మరి సోల్ జర్నీ చేసుకుంటూ వచ్చారో వారు ఈ యొక్క బ్రహ్మాండంతో జ్ఞానంతో పాటు అనంత విశ్వాల యొక్క జ్ఞానం కూడా పొంది ఉంటారు. బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. వాళ్ళు బ్రహ్మ జ్ఞానిగా ఉంటూ మహర్షులుగా ఉంటూ ఉంటారు. అంటే సమయం అనుసారంగా ఈ బ్రహ్మాండం పూర్తిగా నడుస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే సమయం పూర్తి అవ్వటంతో మళ్ళా ఆత్మ పరంధామాన్ని వదిలేసి అప్పుడు ఇక ఆకాశ గంగలోకి వెళ్ళిపోతారు ఆ ఆత్మలు, బ్రహ్మాండాన్ని వదిలేసి. ఈ బ్రహ్మాండము వినాశనం అయ్యేదే ఉంది, అంటే లయ విలయము అవుతూ ఉంటుంది. ఎలా అంటే 4 యుగాలు అయిపోయిన తర్వాత అర్ధ ప్రళయం జరుగుతుంది. ఇలా 71 సార్లు అర్ధ ప్రళయాలు జరిగితే ఒక పూర్తి ప్రళయము అవుతుంది. దీన్నే మన్వంతర ప్రళయం అంటారు. మనసు రూప టైము పూర్తవుతుంది. అందుకనే టోటలీగా మానవ జాతి ఖతమైపోతుంది. ఈ భూమి మీద జల ప్రళయం జరుగుతుంది. ఒకే మనిషి కాదు, ఒక్క మనిషి కూడా రక్షించబడరు, మిగలడు. ఇట్లా 14 మన్వంతరాలు అయితే కల్ప ప్రళయం బ్రహ్మకు ఒకరోజు అవుతుంది. ఈ కల్ప ప్రళయాన్ని విష్ణువు సూర్యుడి లోపలికి ప్రవేశించి 12 రెట్లు వేడిని పుట్టిస్తారు. 12 సూర్యులుగా ఆదిత్యులుగా అయ్యి అలా అగ్ని పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక భూలోక భూవర్లోకం 7 లోకాలు, కింద పాతాళ లోకాలు భస్మవుతాయి.
ఇలాగా అన్నీ కూడా సమయానికి ఆధీనంతో నడుస్తూ ఉంటాయి. అంటే కల్ప ప్రళయం, మహాకల్ప ప్రళయం, ప్రళయం కూడా 4 యుగాలు పూర్తవుతాయి. యుగం అంటే మీకు తెలిసిందే, 4 యుగాలు పూర్తవుతాయి అంటే 4,32,000 సంవత్సరాలు కలియుగం అయితే దానికి డబల్ ద్వాపరయుగం, త్రిబుల్ త్రేతాయుగం, 4వ వంతు 4 రెట్లు సత్యుగం. ఇలాగా ఒక టోటల్గా ఒక చతుర్యుగం పూర్తవటానికి 43,20,000 సంవత్సరాలు పూర్తవుతాయి. ఈ సమయంలో ఈ సమయాన్ని ఎవరు నిర్ధారణ చేస్తారు అంటే ఈ బ్రహ్మాండాన్ని రచించినప్పుడే బ్రహ్మ ద్వారా సమయం అనేది నిర్ధారణ జరిగింది. అంటే బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాల వరకు బ్రహ్మాండం ఉండాలి అంటే దాని అనుసారంగానేగా అన్నీ కూడా నిర్ణయించబడేది. అయితే ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా పరమేశ్వరుడు బ్రహ్మాండాన్ని నిర్గుణం నుండి నిరాకారం నుండి ఆకారి సాకారిగా అయ్యేటప్పుడే నిర్ధారణ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్గా సైన్స్ వాళ్ళు ఇదే విధంగా ఆటోమేటిక్గా అదంతా అదే తయారవుతుంది, ప్రపంచం తయారవుతుంది, విలీనం అవుతుంది అని అంటారు. భక్తి మార్గంలో ఇదంతా తయారైపోయిన డ్రామా నాటకం అని అంటూ ఉంటారు. మహాశివుడు మహాకాలుడుగా అయ్యి అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలను తన లోపలికి ఎముడు చేసుకుంటూ ఉంటాడు. నిరాకారి శివుడు సూర్యుడిలోకి ప్రవేశించి తన బ్రహ్మాండాన్ని అగ్నిలో ఎముడు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇలాగా వాళ్ళ యొక్క కాలమానం అనుసారంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. మహాకాల ప్రళయము ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు చేయిస్తారు అంటారు. దీంట్లో ఇంకా ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్లు అనే మాట ఎక్కడ ఉన్నది? ఆయన శక్తి అనుసారంగా ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయటం కాదు. అంటే ఇది నిర్ధారించబడి ఉంటుంది. అంటే బ్రహ్మాండము ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఒక నియమానుసారంగా జరుగుతుంది. మనుషులు కూడా మరి ఏదైతే కర్మ చేస్తూ ఉంటారో ఆ కర్మానుసారంగా ప్రతిఫలాలు లభిస్తూ ఉంటాయి. ఇదే కర్మ ఫిలాసఫీ అంటూ ఉంటారు. జ్ఞానంలో తీసుకున్నా కూడా ఇప్పుడు మీ యొక్క ఇష్టం అనుసారంగా మరి బ్రహ్మపురి, విష్ణుపురి, శివపురి, పరంధామానికి వెళ్ళగలరా? లేదు కదా. ఆత్మ పురుషార్థం అనుసారంగానే వెళ్తుంది. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ మనుష్యాత్మ తమ ఇష్టం పైనే ఆధారపడి ఉండి పరంధామములకు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంది. దీనిలో ఎవరు జబర్దస్తి అనేది లేనే లేదు. బ్రహ్మాండంలో ఉన్నదే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది మృత్యులోకం అనండి, భూమిని ఇక్కడ జన్మ మరణ చక్రాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఈ బ్రహ్మాండంలో ఫస్ట్ పరార్థంలో కూడా ఇలాగే నడిచింది. మరి ఫస్ట్ పరార్థంలో అంటే ఎన్ని ప్రళయాలు, కల్ప ప్రళయాలు, మహాకల్ప ప్రళయాలు జరిగినాయో బ్రహ్మకు 50 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. 1555 కరబు సంవత్సరాలు పూర్తయినట్టు రెండవ పరార్థం నడుస్తూ ఉంది. మరి రెండవ పరార్థంలో బ్రహ్మ ఫస్ట్ రోజు 7వ మన్వంతరం 28వ చతుర్యుగం అంటే ఇలా లెక్కేసుకుని ఈ నిర్ధారణ చేసినట్లయితే 100 సంవత్సరాలు బ్రహ్మకు పూర్తి కావాలి. బ్రహ్మాండం లాగే అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు కూడా ఇదే విధంగా కాలమానం నిర్ధారించబడి ఉంటుంది. పూర్తి అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు మహాకాల ప్రళయంలో సమాప్తం అవుతాయి. అంటే గెలాక్సీలో ఆకాశగంగలో ఇమిడిపోతాయి. అది మహాశివుడి యొక్క సంకల్పం. లయ విలయం జరుగుతూ ఉంటుంది. యూనివర్స్ లోపల బ్రహ్మాండము లోపల వినాశనము అంటే లయ విలయము జరుగుతుంది. మల్టీవర్స్లోనూ జరుగుతుంది. ఒక సమయము అనేది నిర్ధారించబడుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే క్రియేటర్ దగ్గర బ్రహ్మాండం యొక్క క్రియేషన్ ఉంటుందో మహాబ్రహ్మాండం క్రియేటరు ఉంటూ ఉంటారు. మహాబ్రహ్మాండానికి క్రియేషన్ చేసినప్పుడు క్రియేటరు ఉంటారు. అలాగే క్రియేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. వారి దగ్గర ఎంత పవర్ ఉంటుందో దాని అనుసారంగా నడుస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే పవర్ అంతా సమాప్తం అవుతుందో అప్పుడు వినాశనము సమాప్తం అవుతుంది.
తమ పవరు ఏదైతే సర్జన జరుగుతూ ఉందో, విసర్జన జరుగుతూ ఉందో, అదంతా కూడా పూర్తిగా రచన జరుగుతూనే ఉంటుంది. సర్జన విసర్జన. దీంట్లో ఇంకా ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు నడిచేది ఏముంటుంది? ఇదంతా రికార్డింగే రచయిత లోపల ఉంటుంది. నిరుగుడ నిరాకార శివుడి లోపలే ఉంటుంది రికార్డింగ్. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క సర్జన విసర్జన అనేది ఉంది. సర్జన విసర్జన బ్రహ్మాండం తయారవుతుంది, ఖరాబ్ అవుతుంది. శాస్త్రాల్లో కూడా రాయబడి ఉంది. ప్రతి సెకండు అనంత బ్రహ్మాండాలు తయారవుతుంటే విలీనమవుతాయి. మహాశివుడికి ఒక సెకండ్ అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మాండంలో బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు. మహాశివుడు మహాబ్రహ్మాండం ఒక కాలమానం, ఒక సెకండు అన్నట్లు అనంత బ్రహ్మాండాలు తయారవుతూ ఉంటాయి. ఇదంతా కూడా నిర్ధారించేది రికార్డింగ్ అనుసారంగానే వాడు నియమించుకున్నారు. దీంట్లో ఇంకా ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు నడవటం అనేది ఏమీ ఉండదు. మానవుల యొక్క జబర్దస్తితోటి ఏమైనా భగవంతుడు వినాశనం ఏమీ చేయడు. ఏది కూడా మన ఫ్రీ విల్ అనుసారంగా మనం మనుషులు కర్మ చేయటానికి బందీకృతం అవుతున్నాం అనుకుంటాం. ఇది కర్మానుసారంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. భూమి పైన ఏదైతే వృక్షం కదులుతుందో, లేదా ఆకు కదిలినా అది కూడా సమయం అనుసారంగా, ఋతువు అనుసారంగానే దానికి ఒక సమయం ఉంటుంది. బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లు వారి వారి పనులు కూడా ఇలాగే చేస్తూ ఉంటారు నిర్ధారిత సమయం అనుసారంగా. మరి ఎవరైతే జ్ఞానిగా ఉంటారో, బ్రహ్మ జ్ఞానిగా ఉంటారో ఇవన్నీ వాళ్ళకు తెలుస్తాయి. బ్రహ్మాండం ఎప్పుడైతే వినాశనం అవుతుందో అవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. మహాబ్రహ్మాండంలో గెలాక్సీలో బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు వారు వారి స్థానాలకి వెళ్ళిపోతారు. యూనివర్స్ ఎప్పుడైతే విలీనమవుతుందో గ్రేట్ యూనివర్స్లోకి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. అంటే గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వస్తేనే, గ్రేట్ యూనివర్సులో ఉన్న వాళ్ళు పైనుంచి వచ్చిన వాళ్ళైతే గ్రేట్ యూనివర్స్లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఇక మల్టీవర్స్లో 50 కళల నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే ఇవన్నీ కూడా లైవ్ విలయం జరిగేటప్పుడు ప్రతి చోట కూడా ఇలాగ పై స్థానాంతరంలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఆత్మ. ఎప్పుడైతే మల్టీవర్స్ కూడా లైవ్ విలయం అంటే వైండప్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు వేరే గ్రేట్ మల్టీవర్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆత్మ. అంటే దగ్గరగా 100 కళల కంటే ఎక్కువ పవర్ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు 100 కళలు మల్టీవర్సు సమాప్తం అయిపోయేటప్పుడు పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. యూనివర్స్ అంటేనే 16 కళల ప్రపంచం. బ్రహ్మాండం అంటే 1 కంటే 4 కళల పవరు యూనివర్స్. మరి 16 కళలు గెలాక్సీ అంటేనే మహాబ్రహ్మాండం 8 నుండి 12 కళలు. ఇలాగా ఒక పవర్ అనేది ఆ ఆత్మ క్రియేటర్లో ఉంటూ ఉంటుంది. పెద్ద పెద్ద మహర్షులు, బ్రహ్మర్షులు మహాబ్రహ్మాండం యొక్క జ్ఞానం వాళ్ళకు తెలుస్తుంది. దాని యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం వారి దగ్గర ఉంటుంది. ఇక ఈ యొక్క తానాషా అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళ శక్తి అనుసారంగా ఎవరు ఏది చేయటానికి వీల్లేదు. అందుకనే జ్ఞానం అనేది ముఖ్యమైనది. భక్తి మార్గంలో అయితే శివుడాజ్ఞ లేదే సీమైనా కొట్టదు అంటారు. అంటే చీమకు కూడా శివుడాజ్ఞ ఇవ్వాలా ఏంది, శివుడాజ్ఞ ఇవ్వాలా ఏంది. భక్తి అంటేనే ఘోర అంతకారం, మూర్ఖంగా ఉంటూ ఉంటారు. భగవంతుడు మరి వర్షాన్ని కురిపిస్తాడు, అన్నీ ఆయనే చేస్తూ ఉంటాడు, ఆయన ఇష్టమే, ఆయన ఇష్టమైతేనే కురుస్తుంది అని అంటూ ఉంటారు. ఇది బ్లైండ్ ఫెయిత్ కదా. ఈ విధంగానే మరి వినాశనము ఆయనే చేయిస్తున్నాడు, స్థాపన ఆయనే చేయిస్తున్నాడు, చేయించేది ఆయనే, చేసేది ఆయనే. అంటే ఎంతవరకు నియమం అనుసారంగా ఋతువు అనుసారంగా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు కాలమానంలో బ్రహ్మ విష్ణు శంకరులు త్రిదేవులు కూడా వాళ్ళ కాలమానం అనుసారంగా వాళ్ళకి ఇచ్చిన టైం అనుసారంగా చేస్తూ ఉంటారు. మహాదేవులు కూడా మరి వినాశనము చేయిస్తూ ఉంటాడు. దేవ్, ఆది దేవ్, మహాదేవ్ ఇవన్నీ కూడా నడుస్తూ ఉంటాయి.
ఇది కూడా నిర్ధారితమైపోతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే భూమి పైన కలియుగంలో తమో ప్రధాన యుగం వస్తుందో వినాశనము అవుతుంది. సతయుగం యొక్క స్థాపన, సతయుగం తర్వాత త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం, ఈ కాలమానం అనుసారంగా యుగాలు పరివర్తనాత్మ అవుతూ వస్తూ ఉంటాయి. నియమం సమయం అనుసారంగా ప్రళయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి దీనిలో ఎవరి ఇష్టము, పరమాత్మ తానిష్టం అనేది ఏమీ ఉండదు. భగవంతుడు గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే బ్రహ్మ జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి. భక్తి మార్గం వాళ్ళకైతే ఇవన్నీ ఏమీ అర్థం కాదు. ఏదో పూజలు చేసామా, వ్రతం నోసామా, గుళ్ళో పోయామా, మొక్కామా, మా కోరికలు తీరాయా, ఇంతవరకే అనుకుంటూ ఉంటారు. మొత్తుకుంటూ ఉంటారు అక్కడికి పోయి. ఓ దేవుడా వర్షం కురిపించు, వర్షాన్ని ఆపేయి అని ఆపు ఆపు అంటూ ఉంటారు. మరి కురిపించమన్నది మీరే, ఆపమనేది మీరేనా? భగవంతుడు తప్పలా అవన్నీ కాదు కదా. భగవంతుడి యొక్క బాధ్యత మీరు చెప్పాలా ఏంటి? వాస్తవంగా భగవంతుడు అందరి యొక్క బాధ్యత ఆ, అని ఏమీ తీసుకోడు. దేని బాధ్యత తీసుకోడు. సమయం అనుసారంగా జరుగుతుంది. పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు పరంధామంలో ఉంటారు, పైన ఉంటారు. ఎప్పుడైతే కర్మాతీత స్టేజ్లో మీరు వెళ్తారో, కర్మలన్నీ పూర్తి అవుతూ ఉంటాయో, భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళు మానవుల కర్మ బంధనాలు సమాప్తం అయితే జన్మ మరణ చక్రంలోకి అతీతం అయిపోతూ ఉంటారు. జ్ఞానం ఉంటుంది, పైకి వెళ్ళటము జరుగుతుంది. భూలోక, పువర్లోక, స్వర్గలోక, మహర్లో అన్నిటిపైన దాటి విష్ణుపురి, బ్రహ్మపురి, పరంధామానికి వెళ్ళిపోతారు. గీతలో కూడా కృష్ణ పరమాత్మ ఇదే చెప్పారు. నేను యజ్ఞ జప తపాదులతోటి నేను మీకు లభించను, యోగంతో నేను లభిస్తాను, నేను జ్ఞానంతో లభిస్తాను అని. నాకు జ్ఞాని ఆత్మలంటే విశేష ప్రేమ అని. ఎప్పుడైతే జ్ఞానం ఉంటుందో, గీతా జ్ఞానం ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. బ్రహ్మ జ్ఞాని బ్రహ్మ ఋషి అని బ్రహ్మ జ్ఞానం ఇస్తూ ఉంటారు. అర్థం చేసుకోవాలి. బ్రహ్మ జ్ఞానము అంటే ఇదంతా కూడా స్థూల ప్రపంచం అంతా మాయలాగా ఉందని తెలుసుకోవటమే. మాయలు ఇరుక్కుపోయి ఉన్నారు ఆత్మలు. భగవంతుడికైనా దోషం వేస్తూ ఉంటారు. చాలామంది భగవంతుడిని గ్లాని చేస్తూ ఉంటారు. నువ్వు పైన కూర్చొని ఏం చేస్తూ ఉన్నావు, మమ్మల్ని రక్షించడానికి రా అంటారు. కర్మ బంధనాల్లో ఇరుక్కుపోయింది మీరు, మీ కర్మానుసారంగా భగవంతుడు రమ్మంటారా విడిపించటానికి? మానవులే కదా చేసిన కర్మ ఫలితం అనుభవించాలి. కాబట్టి మీరే చేశారు, మీరే అనుభవించాలి. ఇది కర్మ సిద్ధాంతం. ఇక భగవంతుని ఎందుకు గ్లాన్ చేయటం? మిమ్మల్ని రక్షించడానికైనా ఆయన ఉన్నది. ఎందుకు నువ్వు మమ్మల్ని రక్షించడానికి రావు అని అంటూ ఉంటారు. మీరు పురుషార్థం చెయ్యండి. జ్ఞాన యోగము, సేవాధారణ బలంతో వికర్మల్ని వినాశనం చేసుకోండి. ఆత్మ పరమాత్మతోటి కనెక్షన్ జోడించండి. పరమాత్మతోటి కనెక్షన్ జోడించి పవర్ని పొందండి. ఆత్మలో పవర్ వస్తుంది. ఆత్మ పవర్ రావటంతో సూక్ష్మ శరీరం, కారణ శరీరం, మహాకారణ శరీరం ఛార్జ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి. కారణ శరీరంలో అన్ని రికార్డింగ్ అయి ఉంటాయి. కర్మల యొక్క లెక్క అనుసారంగా మరి ఎన్ని కారణాలు ఉంటూ ఉంటాయి కదా. హిసాబ్ కితాబ్ సమాప్తి చేసుకోండి. యోగ బలంతో కర్మల్ని వినాశనం చేసుకుంటే ఆత్మలో పవర్ వస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మలో పవర్ ఉన్న కొద్దీ ఇక పూర్తిగా డిలీట్ అయిపోతూ ఉంటాయి అనుకోండి. ఆత్మ కర్మాతీతంగా అయిపోతారు, భావాతీత గుణాతీతంగా అయిపోతారు. పైన పరంధామానికి వెళ్ళిపోతారు. పరంధామము అంటేనే పైన ఉన్నటువంటి అమరలోకం, బ్రహ్మలోకం. ఎక్కడైతే బ్రహ్మ నిర్గుణ పరమేశ్వరుడు ఉంటారో అదే పరలోకము, నిరాకార బ్రహ్మ యొక్క లోకము. బ్రహ్మలోకము అంటే బ్రహ్మ ఉండేదని కాదు, అంటే పరంధామం, నిర్గుణ నిరాకార. ఆత్మ నిరాకారంగా అయితే, కర్మాతీత భావాతీత గుణాతీతంగా అయితే పరంధామానికి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ యొక్క స్టేజిని పొందడానికి ముక్తి మోక్షము ఇప్పుడే లభిస్తుంది అనుకున్నప్పుడు జ్ఞానం వినండి. ఆత్మలకే జ్ఞానం కావాలి. జ్ఞానము వినకపోతే మాయ
ప్రపంచంలో ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు. ఎప్పుడు మాయకి ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు, మొత్తుకుంటూ ఉంటారు. కర్మ బంధనాలు ఎదురుగా వచ్చినప్పుడు ఇంకా కేకలు పెడుతూ ఉంటారు. దుఃఖం వచ్చినప్పుడు ఇంకా అరుస్తూ ఉంటారు. జ్ఞాన మార్గంలో మరి బ్రహ్మ జ్ఞానిగా కండి అని అర్థం చేసుకోండి. బ్రహ్మ జ్ఞానిగా కండి, గ్రహించండి. భగవంతుడు ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏమీ చేయటం లేదు, డ్రామానుసారంగా జరుగుతుంది అని గుర్తించండి. పరం శాంతి. నమస్తే.